మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ గారు సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ అధ్యక్ష. ఈ హైదరాబాద్ సిటీలో చాలా ప్రాంతాలలో స్పెషల్లీ స్లమ్ ఏరియాస్లో గతంలో ఇచ్చినటువంటి ఎల్ఆర్ఎస్ ద్వారా డబ్బులు కట్టిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా దగ్గర గాయత్రి హిల్స్ అని మన వెంకటగిరి పక్కకే ఉంది. అదేవిధంగా ఎన్బిటి నగర్ అని ఒక పెద్ద స్లమ్, వీళ్ళంతా కూడా స్లమ్లో గతంలో డబ్బులు కట్టారు. కానీ ఇక్కడ చిన్న కాంట్రడిక్షన్ ఉంది అధ్యక్ష. నేను గౌరవ మంత్రి గారిని తమరి ద్వారా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, వెంకటగిరిలో 3,000 రూపాయలు చొప్పున అప్పట్లో కట్టించుకున్నారు. Sir, he has given the details as to how many properties or of the institutions of WAC identified in the second survey. And this, the work has started, he said, on 426, 925 is remaining. Sir, through you, I would like to request the Honorable Minister Saab to please kindly spell out a specific time for completion of this entire process of issuing the gazette. This is very important, sir. The reason I'm saying this, sir, this has been pending from 2016, sir. Sir, I go by what the Honorable Minister Saab had said on the floor, that 426 properties have been, the process has been completed. But as far as my knowledge goes, sir, no, sir, nothing as such has happened. Always the work board says that they don't have employees to do this work and the files have not been sent. Anyway, I go by with the Honorable Minister Saab is saying, I might be wrong, he's correct because he's saying it on the floor. Sir, I request that the government in the floor of this house, on my demand, had said, Honorable Chief Minister Saab had said, to protect the work properties, we will give judicial powers to work board. So through you, I would like to ask the Minister Saab, चीफ मिनिस्टर का कि जुडिशियल पावर्स देंगे वक्फ बोर्ड को, ये वादा कब पूरा होगा, कब जुडिशियल पावर्स देंगे, कब वक्फ बोर्ड की जायदादों को बचाएंगे? सर, फॉर 20 years I have been screaming, shouting for वक्फ land, sir. Microsoft, ISB, Wipro, everything has come on वक्फ land. Buildings पे building, international airport has come up on the वक्फ board land. तो पूरा बोर्ड का लैंड्स पूरा जा रहा है साहब. तो जब तक जुडिशियल पावर नहीं देंगे, जब तक हम वर्क प्रॉपर्टीज को बचा नहीं सकते सर. अब ये फर्स्ट सर्वे में ऑलमोस्ट 77,000 एकर्स ऑफ लैंड है सर. के 426 प्रॉपर्टीज हैव बीन सोल्ड. के 400 बोले कि 3,072 एकर्स ऑफ लैंड हैज बीन आइडेंटिफाइड. अगर 13,000 are the institutes, sir. 13,000 are the total institute who have Waqf land. But the acreage of Waqf land is 3,000, sir. 3,000. Sir, agar gazette nahi aaya to ye 3,000 bhi chale jayenge. 77,000. Sir, through you, I would like to request the Honorable Minister Saab to kindly call for a meeting, sir. Ye bada vast subject hai, sir. Call for a meeting. Let us sit together and see what is the encroachment. Who are the encroachers? And let us sit together and identify and see how best we can protect the Waqf land. We need to protect the Waqf land, sir. Sir, recently an article came in the newspaper. 1 lakh crore के सब, I would say not 1 lakh crore, sir. 10 lakh crore के वक्त की जायदादें जो तबाह बर्बाद हो रही हैं, sir. Sir, through you I request, sir, Honorable Minister साहब को कि प्लीज बुलाइए और जुडिशियल पावर वक्फ बोर्ड को जो देंगे बोले थे वो प्लीज इमीडिएटली वो दीजिए, sir. Thank you, sir. రాష్ట్ర రోడ్ల విభాగం కింద పగుళ్ళు ఏర్పడడం, రోడ్డు కొట్టుకుపోవడం, ఉపరితలం దెబ్బతినడం ద్వారా 1,675.76 కిలోమీటర్ల పొడవును వర్తింపజేస్తూ 664 రోడ్ల భాగాలు దెబ్బతిన్నాయి. రోడ్డు మీద గుంటలు పోవడం, అప్రోచ్ కోతకు గురవడం, బాడీ వాల్ దెబ్బతినడం వల్ల 187 కల్వర్ట్లు, కాలిబాటలు దెబ్బతిన్నాయి. ఒక వంతెన దెబ్బతిన్నది. జాతీయ రహదారుల కింద తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇటీవల వర్షాలు, వరదల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రలోని జాతీయ రహదారులు, వంతెనలు, కాలిబాటలు మొత్తం 40 భాగాలు దెబ్బతిన్నాయి. బి ప్రశ్నకు సమాధానం, రాష్ట్ర రోడ్ల కింద పగుళ్ల వల్ల దెబ్బతిన్న రోడ్లను పునరుద్ధరించడమైనది. వివరాలను అనుబంధం ఏ రూపంలో సభాపక్షంలో ఉంచడమైంది.
దెబ్బతిన్న రోడ్డు భాగాలు, కాలిబాటలు, కల్వర్ట్లు, వంతెనల మరమ్మతులు, పునర్నిర్మాణం కోసం అంచనాలను రూపొందించడం అయినది. ప్రత్యేకంగా ఒక 3-4 వర్క్స్ ల్యాండ్స్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. సార్, ఈ వర్క్స్ భూములకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొట్టమొదటిగా చెప్పాలంటే సెక్యులర్ ప్రభుత్వం. అన్ని వర్గాలను, అన్ని మతాలను, అన్ని కులాలను గౌరవించి అన్ని వర్గాల యొక్క ఆస్తుల పరిరక్షించేటువంటి బాధ్యతతో కూడుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం. దీనిలో సార్ ఈ వక్స్ భూములకు సంబంధించి ఈ సర్వే చేయడానికి సర్వే కమిషన్ ఆఫ్ వక్స్ ప్రారంభించిన తర్వాత సర్వే కమిషన్ ఆఫ్ వక్ఫ్గా మార్పు చేసినటువంటి దాని తర్వాత వక్ఫ్ యాక్ట్ ఎప్పుడైతే 1954 ప్రకారము ఈ సర్వే 1962లో మొదలుపెట్టడం జరిగింది సార్. తర్వాత 1973 వరకు ఈ సర్వే పూర్తి చేసుకొని అప్పటికే 3929 ప్రాంతాలలో 77,539 ఎకరాల వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ భూములు ఉన్నట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది సార్. ఈ భూమిని సర్వే చేసి 1982 నుంచి 2002 వరకు గెజిట్ నోటిఫికేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్. తర్వాత ఇది ఫస్ట్ సర్వే. సెకండ్ సర్వే వచ్చేసరికి 2001లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండవసారి సర్వే చేయించమని సర్వే కమిషన్ ఆఫ్ వర్క్స్ కోరగా వీళ్ళు సర్వే పూర్తి స్థాయిలో జరిపించి ఈ సర్వే రిపోర్ట్ను 2016లో గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టుగా పూర్తి చేసి సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది సార్. దీంట్లో ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే రెండో సర్వేలో గుర్తించినటువంటి ప్రాపర్టీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 13,610 ప్రాంతాలలో ఆస్తులు ఉన్నట్టుగా గుర్తించి 3,072 ఎకరాల భూములు ఉన్నట్టుగా గుర్తించడం జరిగింది సార్. అయితే దీంట్లో ఈ సర్వే కమిషన్ ఆఫ్ వర్క్ ప్రభుత్వానికి రిపోర్టు చేశారు. ప్రభుత్వము ఈ వర్క్ బోర్డుకు సంబంధించినటువంటి వెరిఫికేషన్ చేయించి పంపమని చెప్పి కోరడం జరిగింది సార్. ఈ వెరిఫికేషన్ చేయించిన తర్వాత వాళ్ళు మళ్ళీ పంపించడం జరిగింది సార్. పంపిస్తే వర్క్ బోర్డ్ ఆఫ్ సర్వే రిపోర్ట్ను అనేక అభ్యంతరాలు ఇందులో ఉన్నాయి సార్. ఈ అభ్యంతరాలు ఉన్నటువంటి రిపోర్ట్ను పంపించడం జరిగింది. దీన్ని మనం మరి గెజిట్ నోటిఫికేషన్ పంపలేము కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ వైజ్గా ఆస్తుల వారిగా మీరు పర్ఫెక్ట్గా మరి ఈ అభ్యంతరాలన్నీ తొలగిస్తూ మళ్ళీ రిపోర్ట్ చేయమని చెప్పేసి ప్రభుత్వం కోరింది సార్. అది ఈ వెరిఫికేషన్ మరి స్క్రీనింగ్ చేసి వర్క్ బోర్డు ప్రభుత్వం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ పంపవలసి ఉంది. మరి ఆ పని జరుగుతూ ఉన్నది సార్. తర్వాత రెండో సర్వేలోని ప్రాంతాలను ఇప్పుడు వెరిఫై చేస్తున్నారు. ఆ పని కంటిన్యూషన్లో ఉన్నది సార్. అదేవిధంగా ఈ వక్ఫ్ చట్టంలో ఉన్నటువంటి విషయం ఒకసారి చూసినట్టయితే ఒకసారి కనుక ఏదైనా వక్ఫ్ ప్రాపర్టీ ఈ గెజిట్లోకి వచ్చినట్టయితే దీన్ని మార్పు చేయడానికి అవకాశం లేదని చెప్పేసి మరి యాక్ట్లో ఉన్నది సార్. అందుకనే తొందరపడి చేసే విషయం కాదు కాబట్టి దీంట్లో మరీ వెరిఫికేషన్ చేస్తూ దీన్ని పూర్తి చేయడం జరుగుతూ ఉంది సార్. అదే విధంగా కాబట్టి జాగ్రత్తతోటే ఈ పని చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అదేవిధంగా కొంత సమయం కలిసినప్పటికీ కూడా దీన్ని ఖచ్చితంగా పూర్తి చేసే అటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది సార్. తర్వాత ఇప్పటికే దీనికి సంబంధించినటువంటి చాలా చర్యలు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. ఇందాక
గౌరవ సభ్యులు చెప్పినట్టు ఇవన్నీ ఆకుపా అవుతున్నాయి, మరి వీటికి రక్షణ లేదు అని ఏవైతే గౌరవ సభ్యులు చెప్పినారో ఇప్పటికే ఈ డిస్ట్రిక్ట్ వర్క్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీస్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జిల్లా కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో. మరి వీళ్ళు దానికి సంబంధించినటువంటి రికార్డ్స్ అన్ని కూడా స్క్రీనింగ్ చేస్తూ డిజిటలైజేషన్ చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మన వక్ఫ్ ఆస్తులకు పరిరక్షణ కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వ సహాయం కోరగా వాళ్ళు ఐఐటి మరియు రూర్కీ సిడబ్ల్యూసి వారి సహకారంతో వక్ఫ్ భూములన్నింటినీ కూడా జియో ట్యాగింగ్ చేసే ప్రాజెక్టు చేస్తున్నారు. దీని కొరకు ఈ మార్కింగ్ తర్వాత డిమార్కేషన్ చేస్తూ ఇవన్నీ కూడా చేయడం జరుగుతాం సార్. తర్వాత ఈ జియో కోఆర్డినేట్స్ కూడా చేస్తూ ఈ ట్యాగింగ్ చేస్తూ ఈ ప్రాజెక్ట్ అంతా కూడా జరుగుతుంది సార్. తర్వాత ఇప్పటి వరకు ఈ రెండో సర్వేలో 13,151 ప్రాంతాలను గాను ఇప్పటికే దాదాపుగా 4,126 ఆ ఆస్తులకు సంబంధించినటువంటి వాటిని క్లియర్ చేస్తూ తర్వాత వీటిని దాదాపు పూర్తి చేయడం జరిగింది సార్. ఇంకా మిగిలిన ఎంత ఉంది అని అంటే 9,025 ఆస్తులకు సంబంధించినటువంటి వివరాలు సేకరించవలసి ఉన్నది. దీనికి సంబంధించి కూడా పని జరుగుతూ ఉంది. తర్వాత ఈ కోవిడ్ లాక్డౌన్ సందర్భంగా కూడా కొంత డిలే జరిగింది 6 నెలల నుండి. మరి దీనికి సంబంధించి తప్పకుండా మరి తక్కువ సమయంలో ఈ సర్వే పనులను కూడా పూర్తి చేసి మరి ఏవైతే వర్క్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో వాటిని పూర్తి స్థాయిలో క్లియర్ చేసి మళ్ళీ ఎవరికి కూడా ఇందులో తావు లేకుండా ఎటువంటి అక్రమాలకు తర్వాత ఈ ల్యాండ్ గ్రాబింగ్స్కు అవకాశం లేకుండా ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో బాధ్యత తీసుకొని దీన్ని సకాలంలో పూర్తి చేస్తాం. కొంత డిలే జరిగిన మాట వాస్తవమే సార్. దీన్ని తప్పకుండా సకాలంలో పూర్తి చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం. వారు కోరినట్టుగా వెంటనే ఒక మీటింగ్ కాల్ఫర్ చేస్తాం. తప్పకుండా వారికి దీంట్లో ఉన్నటువంటి సాధక బాధకాలన్నింటినీ కూడా చర్చించిన తర్వాత అధికారులతో పూర్తి నివేదిక తీసుకున్న తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ రీస్టార్ట్ ఎట్లా చేసి దీన్ని ఎట్లా ప్రొటెక్ట్ చేయాలనేటువంటి తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాం. తర్వాత మీరు ఈ జ్యుడిషియల్ పవర్ కూడా ఈ వర్క్ మన కమిటీకి ఇవ్వాలనేది వంటిది కూడా కోరడం జరిగింది. తప్పకుండా ఇది మరి ముఖ్యమంత్రి గారితో ఒకసారి చర్చించిన తర్వాత ఆఫ్టర్ మీటింగ్ మనం ఒక మీటింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు నోటీస్ తీసుకువెళ్ళిన తర్వాత మరి దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఏవైనా మరి లా డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించినటువంటి జ్యుడిషియల్ పవర్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఇవ్వచ్చునా ఇవ్వరాదా, వీటన్నిటిని కూడా పరిశీలించిన తర్వాత తప్పకుండా మీరు కోరినట్టుగా మరి చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుందని గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తూ, ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే మీరు అన్నట్టుగా అన్యాక్రాంతం అవుతున్నటువంటి విషయంలో ప్రభుత్వం కూడా చాలా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉన్నది. దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే దాదాపు ఈ అక్రమాలు చేసినటువంటి వాళ్ళను కూడా గుర్తించి వాళ్ళపైన కేసులు పెట్టడం కానీ నోటీసులు ఇవ్వడం కానీ వాళ్ళను వెకేట్ చేయించేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం కూడా పెద్ద మొత్తంలో జరుగుతూ ఉంది. మరి వీటికి సంబంధించి కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి జిల్లా కలెక్టర్స్ కావచ్చు, సిఇఓ కావచ్చు ఎప్పటికప్పుడు మానిటర్ చేస్తున్నారు. మా దగ్గర కూడా చాలామంది దాదాపు వేల సంఖ్యలోనే వీళ్ళను గుర్తించిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. తర్వాత నోటీసులు ఇచ్చిన చాలామంది ఉన్నారు వేల సంఖ్యలో. తర్వాత ఖాళీ చేయించడం కోసం కూడా మరి ఎవిక్షన్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉన్నారు. వీటన్నిటిని కూడా తప్పకుండా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఈ ల్యాండ్స్ను కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వం పైన ఉన్నది. తప్పకుండా మీ అందరి సహకారం కూడా, సలహాలు కూడా, సూచనలు కూడా నెక్స్ట్ మీటింగ్లో మీరు ఇచ్చినట్టయితే ఆ ప్రకారంగా వెళ్దామని చెప్పేసి గౌరవ సభ్యులకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. అవును సార్, బి ప్రశ్నకు లేదు సార్, సి ప్రశ్నకు ఈ ప్రశ్న ఉత్పన్నం కాదు సార్. 2020 సంవత్సరం చివరి నాటికి అందుబాటులోకి వస్తుంది అధ్యక్ష. అదే రకంగా కరీంనగర్లో, నిజామాబాద్లో, ఖమ్మంలో, వరంగల్లో, మహబూబ్నగర్లో ఈ అన్ని పట్టణాలు కలిపి ఒక్కొక్క చోట పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు కూడా 40 కోట్లతో, కరీంనగర్లో, నిజామాబాద్లో 50 కోట్లతో, వరంగల్లో దాదాపు ఒక 60 కోట్లతో ఈ రకంగా మనం పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే సమకూర్చి ఈ సెకండ్ టియర్ సిటీస్, టియర్ 2 టౌన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో
అక్కడ కూడా రూరల్ ఇన్నోవేటర్స్, సోషల్ ఇన్నోవేషన్ కూడా రావాలన్న ఉద్దేశంతో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తా ఉన్నాం అధ్యక్ష. అధ్యక్ష, వారు వివేకానంద్ గారు కార్పొరేట్ ఇన్నోవేషన్ సక్సెస్ స్టోరీస్ని షోకేస్ చేయమన్నారు, తప్పకుండా చేస్తాం అధ్యక్ష. వీటితో పాటు మన రాష్ట్రంలో కేవలం హైదరాబాద్కి పరిమితం కాకుండా ఇన్నోవేషన్ అనేది కాలేజీల్లో, అదేవిధంగా స్కూళ్ళల్లో, హై స్కూళ్ళల్లో కూడా ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ అనే ఒక సంస్థను కూడా స్థాపించాం అధ్యక్ష. దానికి ఒక చీఫ్ ఇన్నోవేషన్ ఆఫీసర్ కూడా ఉన్నారు. వారి ఆధ్వర్యంలో ఇంటింటా ఇన్నోవేటర్ అనే ఒక కార్యక్రమం కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. తద్వారా ఆగస్టు 15 నాడు జిల్లాల వారీగా మరి యంగ్ ఇన్నోవేటర్స్ని, రూరల్ ఇన్నోవేటర్స్ని కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. 120 కాలేజీలు, అదే రకంగా వందల సంఖ్యలో స్కూళ్ళల్లో ఇప్పటికే ఈ కార్యక్రమం నడుస్తూ ఉంది. ఇంకా కూడా దీన్ని వ్యాపింపజేసే ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష. వీటితో పాటు జీవన్ రెడ్డి గారు వి హబ్ గురించి అడిగారు అధ్యక్ష. ఇది విమెన్ అంటే ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ ఉండాలి, ఇన్నోవేషన్లో కూడా ఇంక్లూజివ్ అప్రోచ్ ఉండాలన్న ఉద్దేశంతో మహిళా ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను కూడా మనం ఎంకరేజ్ చేసే దిశగా మరి వి హబ్ అనే ఒక ప్రత్యేక సంస్థను ఆనాడు గ్లోబల్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ సమిట్లో భాగంగా చేపట్టాం అధ్యక్ష. అది ఇప్పటికే విజయవంతంగా నడుస్తూ ఉంది. ఒక 8 రాష్ట్రాలతో ఇప్పటికే మనం MOUs కుదుర్చుకున్నాం అధ్యక్ష, అంగీకార పత్రాలు కుదుర్చుకున్నాం. ఆ రాష్ట్రాలన్నిటికీ కూడా ఇన్నోవేషన్లో మనం పార్ట్నర్గా వారితో ముందుకు పోతా ఉన్నాం. అందులో గోవా ఉంది, ఢిల్లీ ఉంది, అస్సాం ఉంది, ఇంకా చాలా రాష్ట్రాలు, చాలా సంస్థలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. వ్యవసాయానికి సంబంధించిన ఏమైనా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని అడిగారు మిత్రులు జీవన్ రెడ్డి గారు, అదే రకంగా సైద్ రెడ్డి గారు అధ్యక్ష. మనము ఇక్కడ ఇక్రిసాట్ అనే ఒక సంస్థ ఉంది అధ్యక్ష. ఇక్రిసాట్లో ఐ హబ్ అనే ఒక సంస్థ, ఇన్నోవేషన్ హబ్ అనే సంస్థను కూడా మనం ప్రారంభించుకున్నాం. అందులో వ్యవసాయ పరిశోధనలు, అందులో టెక్నాలజీ ఏ రకంగా వాడాలి అనే ఒక ప్రయత్నం కూడా బలంగా చేస్తూ ఉన్నాం అధ్యక్ష. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రైతు వేదికలు ఏదైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ ఉన్నారో ఆ రైతు వేదికల్లో కూడా రేపు ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ కూడా ఇచ్చి మన రైతులకు కూడా సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని అందించడం ద్వారా మెరుగైన సాగు పద్ధతులు, వారు ఎప్పుడు మనం హార్వెస్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది, ఎప్పుడు సో చేస్తే బాగుంటుంది, ఈ రకంగా ఏ రకమైన పెస్ట్ ఇన్సిడెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ఇవన్నీ కూడా వారికి సమాచారాన్ని అందించే ప్రయత్నం చేస్తాం అధ్యక్ష. వీటితో పాటు సైద్ రెడ్డి గారు మరి నేను ఇందాక చెప్పాను అధ్యక్ష, డిసెంబర్ 2020 సంవత్సరానికి 2వ దశ సిద్ధమవుతుంది. టీ బ్రిడ్జ్ అనే సంస్థ ద్వారా మనం టీ హబ్లో ఒక అంతర్భాగం అది. దాని ద్వారా కూడా ఇతర దేశాల నుంచి కూడా వచ్చే స్టార్టప్లని మనం ఆహ్వానించడం, మన పిల్లలు కూడా ఇతర దేశాలకు వెళ్లే విధంగా ఒక మాధ్యమాన్ని, ఒక వారధిని మరి టీ బ్రిడ్జ్. Sir, first and foremost, sir, for the question B, the question was whether it is also a fact that the state government has not initiated action to issue gazette notification for the second survey of land. For the reply and answer was no, sir. Sir, the C question is, if so, the steps taken by the government to issue gazette notification for the second survey of Waqf lands in Telangana. Honorable Minister Saab says does not arise. Sir, why I say this, sir? I would like to just brief. Sir, the Survey Commissioner Waqf has to conduct the survey of all Waqf properties of the state and should prepare the list and should submit the same to the government. As per the section 5(1) of Central Waqf Act 1995. The government, after receiving the second survey report from the Survey Commissioner of Waqf under section 4 of 3 of Waqf Act 1995 shall forward a copy to the Waqf Board, and the Waqf Board, after receiving the survey report from the government, shall examine it and publish an official gazette. This is under section 5 of 2, sir, of the Waqf Act 1995. Moreover, all the entries which have been made in second survey report of Waqf are in official capacity, supported by valid legal documents, and this office is standing with the claim and such as a question of an question has been asked, sir, and the reply given is does not arise. How can it be, sir? Sir, एक कायदा है, एक कानून है जो मैं आपको पढ़ के सुनाया, इसके हिसाब से ये प्रोसीजर को अडॉप्ट करना पड़ता है और प्रोसीजर को अडॉप्ट करके आपको नोटिफाई करना पड़ता है, और मिनिस्टर साहब बोल रहे डज नॉट अराइज। सर, इसी वजह से वक्फ प्रॉपर्टीज तबाह हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं सर, कोई पुरसाने हाल नहीं है सर। सर, आई वुड लाइक टू आस्क few more questions, sir. The first question is, in the second survey, I would like to know as to total how many Waqf institutions were visited and inspected. One, sir. Second question,
how many acres of land was identified in the second survey of Waqf land? Third question, sir, what are the documents verified and supported in the claim for Waqf land, sir, to be Waqf land, sir, by the Waqf board? Sir, I would also like to know, sir, the fourth question, the signature of MRO is compulsory on the survey reports of the second survey of Waqf lands or not? Sir, fifth question, till date, how many second survey Waqf institutions land files were cleared and pending with the revenue department, sir? Sir, I would also like to know what are the reasons the government has not taken any process to notify, gazette the second survey, the land which were identified in the second survey, sir. Sir, I would like to have a specific answers for this question, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, ये हो रहा ये साहब कि ये अब आप देखिए सर ये रिपोर्ट 2014 में दी गई सर, 2014 से लेके 2020 आ गया साहब. Report देने के बाद the due procedure is the Waqf board's employee should go verify, reconcile with the revenue department, then give it to the government. Government has to issue a notification, and if any objection comes and no objection comes, then the gazette has to be published. Once the gazette is published, there is a specific time period where anyone can go and challenge. If the gazette is not challenged in the specific period of time, then it cannot be challenged again. अब हो रहा है साहब, ये लोग ये प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, गजट नहीं छाप रहे हैं, सेकंड सर्वे में वक्फ लैंड होने के बावजूद भी लीगली वी कैन नॉट फाइट द बैटल, वी आर लूजिंग द बैटल एंड वी लूजिंग द लैंड, सर. तो ये इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब को बोलिए स्पेसिफिक आंसर्स दीजिए और इस पे जो भी कार्रवाई करना है जल्दी करिए, वक्फ लैंड को बचाइए. మరి ఏర్పాటుకి ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం చాలా సంతోషం అధ్యక్ష. అయితే ఈ యొక్క పట్టణీకరణ తరుణంలో ద్వితీయ శ్రేణి నగరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మరి కరీంనగర్ కానీ, నిజామాబాద్ కానీ, వరంగల్ కానీ, ఇలాంటి నగరాలకు కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఔత్సాహికులకి ప్రోత్సహించడానికి మరి ప్రభుత్వం ఏమైనా ఆలోచన చేస్తుందా అని నేను మీ ద్వారా గౌరవ మంత్రి గారిని మరి అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఈ యొక్క ఇన్సెంటివ్స్ కూడా సుమారు 1120 స్టార్టప్లకు మద్దతు ఇస్తే మరి 1800 కోట్లు కూడా సమీకరణలు రావడం చాలా సంతోషం. దాని ద్వారా 25,000 మంది అభ్యర్థులు కూడా మరి ఉపాధిని వచ్చిందని చెప్పి గౌరవ మంత్రి గారి సమాధానంలో స్పష్టంగా తెలుస్తోంది అధ్యక్ష. అయితే దీంట్లో కొంతమంది స్టార్టప్స్ మొదట్లో కొంచెం ఉత్సాహంతో ప్రారంభం ఇచ్చినా మధ్యలో మరి అనేక కారణాల వల్ల వాళ్ళు కొంచెం విడ్రా అయిపోయి డ్రాప్ అవ్వడం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అలాంటి వారిని కూడా గుర్తించి వారికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బందులు కానీ, వారికి ఎదురెత్తున్నటువంటి సమస్యలు కానివ్వండి, అన్ని విధాల అటు ఇన్సెంటివ్స్ ద్వారా కానివ్వండి, టెక్నికల్గా కూడా అవసరం అనుకుంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి ఎన్నో కంపెనీలు, ఎన్నో ఇండస్ట్రీ, ఎంతోమంది కూడా హైదరాబాద్ నగరం వైపు చూస్తున్నారు కాబట్టి వారికి సహాయం అందే విధంగా, వారికి ఎక్కడైతే లోటుపాట్లు వస్తాయో, వాళ్ళకి ఎక్కడైతే సమస్యలు ఎదురవుతాయో, వారికి సాంకేతికంగా ఏదైనా ఇంకా గ్యాప్స్ ఉంటే వాటి ఫిలప్ చేసే విధంగా కూడా మరి మన ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున చేస్తుంది కాబట్టి వారిని ఉత్సాహపరచడానికి, ప్రోత్సహించడానికి మరి ప్రభుత్వం అని ముందుకు వస్తే కూడా ఆ మధ్యలో ఆగిపోయిన స్టార్టప్స్ కూడా ముందు తీసుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి మనం చేస్తున్నాం అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష, ఇప్పుడు సుమారు మనకి మొదటి సమాధానంలో మరి సుమారు 400 పైబడి కంపెనీలు కార్పొరేట్లో మరి వినూత్న కార్యక్రమాలు చేపట్టాయని చెప్తా ఉన్నారు. ఈ యొక్క సక్సెస్ స్టోరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అధ్యక్ష, వారిని వేరియస్ అంటే అనేక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు కానివ్వండి, అనేక ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి, ప్రభుత్వం సంబంధించినటువంటి కళాశాలలు కానివ్వండి, అదేవిధంగా మన పేదవారికి అంటే చాలామంది ఉత్సాహం చూపుతా ఉన్నారు అధ్యక్ష దీనిపైన. అంటే వారికి ఈ సక్సెస్ స్టోరీస్ తెలియజేసినట్టయితే వారు దాని నుండి అంటే ప్రోత్సాహం పొంది వారు కూడా ఈ రంగంలో ముందుకు రావడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి నేను గౌరవ మంత్రి గారికి నేను మీ ద్వారా ఏం రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నానంటే ఈ సక్సెస్ఫుల్ స్టార్టప్ స్టోరీస్ని చక్కగా ప్రచురించి అందరికీ ఎవరైతే ఈ యొక్క రంగంలో రావడానికి ఉత్సాహం చెప్తున్నారో వారికి తెలియజేసినట్టయితే వారు కూడా మరి వచ్చి సక్సెస్ అయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి మీ ద్వారా మనవి చేసుకుంటూ అధ్యక్ష. మరి చివరిగా నంబర్ ఆఫ్ స్టార్టప్స్ ఇప్పటివరకు కూడా మరి టీ హబ్ 1లో అదేవిధంగా వివిధ రీసెంట్గా కూడా నేను న్యూస్లో చూసిన అధ్యక్ష, ప్రభుత్వ కళాశాలలు, ప్రభుత్వ పాఠశాల చదివే పిల్లలు కూడా రకరకాల చిన్నతనం నుండే మరి కోడింగ్ కానివ్వండి, డీకోడింగ్ కానివ్వండి, ఈ స్టార్టప్స్ చేయాలని అనేక రంగాల్లో చిన్నతనం నుంచి కూడా వారు
ఉత్సాహం చూపుతున్నారు అధ్యక్ష. అలాంటి వారికి కూడా గుర్తించి ప్రత్యేకమైన సెల్ ఏర్పాటు చేసి ఉత్సాహం ఉన్న వారిని మనం ప్రోత్సహించినట్టయితే తప్పకుండా మనం అనుకునే లక్ష్యం అవుతుందో నెరవేయడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి ఇస్తే చాలా సంతోషపడారు. మరి ఎందుకంటే ఒక్కొక్క ఇంట్లో 2 చెక్కులు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆడబిడ్డల గురించి ఎవరూ ఆలోచించలేదు. గతంలో చూసాం మనం, ఎంతోమంది ఆడబిడ్డలు పుడితే తల్లిదండ్రులు బాధపడి మరి స్పెషల్గా ట్రైబల్లో అమ్మాయిల్ని అమ్ముకునే పరిస్థితి కూడా ఉండే. కానీ ఈరోజు ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి స్కీమ్ వల్ల చాలామంది పేదరికంలో పుట్టిన ఆడబిడ్డలు కానీ తల్లిదండ్రులు చాలా సంతోషపడుతున్నారు అధ్యక్ష. మరి ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు మనం ఏదైతే ఇస్తున్నామో పెళ్లి రోజు ఇస్తే బాగుంటుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే వాళ్ళు బయట నుంచి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బు లేనప్పుడు అప్పు తీసుకొచ్చి మరి వాళ్ళు ఇచ్చే వరకు ఇంట్రెస్ట్తో కట్టడం జరుగుతుంది. అలా కాకుండా ఆ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కు పెళ్లి రోజు ఇస్తే బాగుంటుందని మీ ద్వారా నేను ప్రభుత్వాన్ని, మంత్రి గారిని కోరుకుంటున్నది. ధన్యవాదాలు. 5 సంవత్సరాల్లో దేశంలోనే అతిపెద్ద అతి ఉత్తమ టెక్నాలజీ ఇంక్యుబేటర్గా టీహబ్ రూపొందింది. ఈ కాల పరిమితిలో రాష్ట్రంలో స్టార్టప్ కంపెనీల సంఖ్య 400 నుంచి 2000కు మించి 2000+ మారింది, పెరిగింది. టీహబ్ ద్వారా 400 పైచిలకు కార్పొరేట్ కంపెనీలు కూడా కార్పొరేట్ ఇన్నోవేషన్ కార్యక్రమాన్ని కూడా చేపట్టినాయి. బి ప్రశ్నకు సమాధానం, టీహబ్ ప్రత్యక్షంగా 1120 స్టార్టప్లకు మద్దతు ఇవ్వగా అవి 1800 కోట్లకు పైగా నిధులను సమీకరణలను సేకరించి 25,000 పైచిలకు మంది అభ్యర్థులకు, యువతీ యువకులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించాయి. సి ప్రశ్నకు సమాధానం అవునండి. డి ప్రశ్నకు సమాధానం 4,000 మంది ఔత్సాహిక అంకుర పారిశ్రామికవేత్తలకు 3.5 లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలాన్ని సమకూర్చడానికి 276 కోట్ల 22 లక్షల రూపాయలతో రాయదుర్గం ప్రాంతంలోని 3 ఎకరాల భూమిలో టీహబ్ 2వ దశ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సంవత్సరం చివరి నాటికి, అంటే 2020 సంవత్సరం చివరి నాటికి ఇది అందుబాటులోకి వస్తుంది. నిర్ణీత సమయంలో ఏకకాలంలో 1000 పైచిలకు స్టార్టప్లను ఏకకాలంలో టీహబ్ 2వ దశలో మనం ఒకే సెంటర్లో చూసుకోవడానికి అవకాశం. మరి గౌరవ కేసీఆర్ గారు కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని తీసుకురావడం జరిగింది. మరి దీన్ని 50,000తో మొదలుపెట్టి 75,000, తదనంతరము 1,116,000ను ఇప్పుడు ఆ పేదింటి ఆడబిడ్డ పెళ్లి నిమిత్తం ఖర్చు చేయడం జరుగుతూ ఉంది. దేశంలో ఎక్కడ కూడా లేనటువంటి పథకం, చాలా మంచి పథకం సార్. దీని ద్వారా మరి బాల్య వివాహాలను కూడా అరికట్టుకోగలిగినాము. అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా మేము మొన్న భయపడినది ఎందుకంటే ఇంత ఆర్థిక మాంద్యంలో, అదేవిధంగా కరోనా సమర్థవంతంగా ఓవైపు ఎదుర్కొంటూనే ఎక్కడ కూడా సంక్షేమాన్ని ఆపకుండా కళ్యాణ లక్ష్మి పథకాన్ని కూడా కొనసాగిస్తూ మొన్నటికి మొన్న నా నియోజకవర్గంలో దాదాపు 700-800 మందికి కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు పంపించి రావడం జరిగింది అధ్యక్ష. దీనికి మన ముఖ్యమంత్రి గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఎంత ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ సంక్షేమ పథకాన్ని ఆపకుండా కొనసాగించడం అనేది ఒక గొప్ప విషయంగా భావిస్తాను. అయితే దీంట్లో కొన్ని గతంలో మంత్రి గారు కూడా మాకు ఆన్సర్స్ చేయడం జరిగింది అధ్యక్ష. కానీ ఇంకా 2-3 కొన్ని పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్ మీ ద్వారా మంత్రి గారిని అడగదలుచుకున్నాం అధ్యక్ష. ఒకటి, బర్త్ సర్టిఫికేట్ దగ్గర చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇప్పటి వరకు కూడా చదువుకోలేని వాళ్ళు ఎక్కడి నుండి సర్టిఫికేట్ తీసుకురావాలి, ఎందుకంటే స్కూల్ నుండి తీసుకురాలేరు. వారికి హాస్పిటల్ నుండి తీసుకొస్తే కొన్ని సందర్భాల్లో రిజెక్ట్ అవుతా ఉంది. కాబట్టి దానిలో కొంచెం ప్రొవిజన్ ఏదైనా స్పెషల్గా పెడితే బాగుంటుంది అనేది ఒకటి అధ్యక్ష. రెండవది ఏంటంటే లవ్ మ్యారేజెస్ చేసుకుంటున్నారు, ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ సందర్భంలో తల్లిదండ్రులు యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు ఆ మ్యారేజ్ని. ఆ సందర్భంలో ఆ అమ్మాయికి కళ్యాణ లక్ష్మి పథకము వర్తిస్తలేదు. కాబట్టి దీనికి కూడా ఇంకేమన్నా ప్రొవిజన్ లాంటిది పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అనేది కూడా నేను మీ ద్వారా మంత్రి గారిని అడుగుతున్నాను అధ్యక్ష. ఇంకొకటి, జిల్లాల వారీగా వివరాలు ఇచ్చినారు అధ్యక్ష. నియోజకవర్గాల వారీగా కూడా మంత్రి గారిని దయచేసి వివరాలు ఇస్తే మేము పబ్లిక్లో వెళ్ళినప్పుడు ప్రజలకు చెప్పుకొని మనం ఇంత కళ్యాణ లక్ష్మి మీద ఖర్చు చేస్తున్నామని చెప్పుకునే అవకాశం మాకు ఉంటుంది. కాబట్టి మీ ద్వారా మంత్రి గారిని ఆ వివరాలు కూడా ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Please resume your seats. Resume your seats. గౌరవ సభ్యులందరికీ మనవి, బిఎస్సి నిర్ణయం ప్రకారంగా ఈ రోజు నుంచి 1 గంట క్వశ్చన్ అవరు,
ఒక అరగంట 0 అవరు, దాని తర్వాత టీ బ్రేకు, దాని తర్వాత షార్ట్ డిస్కషన్. గౌరవ సభ్యులకు, గౌరవ మంత్రివర్గ సభ్యులకు నా యొక్క విజ్ఞప్తి, 1 అవర్ లోపల క్వశ్చన్ అవర్ ముగించుకోవాలి. ప్రశ్నలు అడిగేవారు కానీ జవాబు చెప్పేవారు కానీ సూటిగా అడగండి, సూటిగా సమాధానాలు చెప్పండి. అయితే 1 అవర్లో మనం క్వశ్చన్ అవర్ను పూర్తి చేసుకోగలుగుతాం. కాబట్టి దీనికి గౌరవ సభ్యులందరూ కూడా సహకరించవలసిగా కోరుకుంటూ, ఈరోజు కరోనా పైన కూడా చర్చ ఉంది కాబట్టి బిల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ అయిన తర్వాత సభ్యులు దీన్ని గమనించవలసిందిగా మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తూ, నా క్వశ్చన్ నంబర్ 440, మినిస్టర్ ఫర్ బీసీ వెల్ఫేర్. చోట దేవతలు ఉంటారంటారు, కానీ ఆ స్త్రీనే ఒక నిరుపేద కుటుంబంలో ఆడబిడ్డగా పుడితే ఈరోజు ఆ నిరుపేద కుటుంబానికి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు పెళ్లి అనేది ఒక భారంగా భావిస్తున్న సందర్భంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి వరమే ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్. అధ్యక్ష, బడుగు బలహీన హరిజన గిరిజన మైనారిటీ బ్యాక్వర్డ్ కుటుంబాలకి ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి అనేది ఒక వరంగా మారింది. అధ్యక్ష, అయితే ఈ పథకం, ఈ పథకం ద్వారా ఎన్నో సామాజిక ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. అధ్యక్ష, బాల్య వివాహాలని అరికట్టగలిగాము, భ్రూణ హత్యలు కూడా తగ్గినాయి. అధ్యక్ష, అయితే ఈ చెక్కులు ఇచ్చే సమయంలో ఎంతోమంది నిరుపేద కుటుంబాల తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ కళ్ళ నిండా నీళ్లు నింపుకొని వాళ్ళ గుండె నిండా మరి ధైర్యంతో కేసీఆర్ సార్ మా దైవము అనేసి చెప్పిన సందర్భాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అధ్యక్ష, అయితే ఈ నిరుపేద కుటుంబాలకు ఈ ఏదైతే అమౌంట్ అందే విషయంలో కొంత జాప్యం అనేది జరుగుతూ ఉంది. అధ్యక్ష, మరి ఆ జాప్యం అనేది లేకుండా వారి పెళ్లి రోజున కానీ లేదు అని అంటే కనీసం పెళ్ళైన తర్వాత ఒక నిర్దిష్ట గడువులో కానీ మరి ఈ మొత్తాన్ని అందించే విధంగా భవిష్యత్తులో ఏమన్నా ప్రతిపాదనలు ఉన్నాయా అనేసి గౌరవ మంత్రి గారిని అడుగుతున్నాను. అధ్యక్ష. आप बताइए, आप एक मेंबर भी रहा तो आंध्र प्रदेश असेंबली में आधा घंटा बात करते। मैं 5 मेंबर के साथ हाउस में लीड करा मेरी पार्टी, 6 मिनट क्या बोलेंगे साहब? आप बोलिए साहब, ये कोई इंसाफ नहीं है साहब। आप जानते हैं अकबर साहब, जुमला चर्चा 90 मिनट्स का है। इसमें पार्टी के हिसाब से, पार्टी के स्ट्रेंथ के हिसाब से टाइम डिसाइड करा हुआ है। उससे बढ़ के कुछ अपन ज्यादा नहीं करे, जो मेंबर्स के जो स्ट्रेंथ है उस हिसाब से करे सो है। वो जुमला 90 मिनट्स को उसको बना के आप देखिए साहब, मैं कुछ भी नहीं बोला साहब ने, आप बोलिए साहब, आप कुछ सोचिए। दुनिया थम गई है, वर्ल्ड हैज स्टॉप्ड, एवरीथिंग हैज स्टॉप्ड, पीपल आर डाइंग, economy is falling, people are losing jobs, health workers are losing their lives. Such an important issue where the world is at a halt. Please take us. And you want to give only 6 minutes for that? And also, मैं लड़ना नहीं चाहता था, मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। I don't want, सर आपका इख्तियार है, आप जो बोले वो सुनेंगे साहब। आप 6 मिनट बोले ना साहब, ठीक है साहब, 6 मिनट ही बोलेंगे, हम चले जाते हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं है। अब आप इतना बोल रहे हैं, उसके बाद भी आप एक वक्त माइक नहीं दी, माइक भी नहीं दी साहब। मैं 5 एमएलए इलेक्ट हुआ हूँ, मगर
प्लीज कोऑपरेट। गंगुला कमलाकर नहीं क्वेश्चन आवर है साहब, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इशू है। అధ్యక్ష ఏ ప్రశ్నకు సమాధానంగా प्लीज कोऑपरेट, 2014-15 प्लीज कोऑपरेट। నుండి ओके ओके काइंडली लुक इनटू इट। और इतना बोलने के बाद आप माइक नहीं देते, आप नहीं क्वेश्चन और है ना सब माइक नहीं देना सर। सर इट्स एन इंपॉर्टेंट, यू हैव लेड अ पेपर, you have laid a paper. If you want to go by the rule, I will take out the rule book and also Please. mention the rule number Question- and what the rule says. क्वेश्चन और होने दीजिए। I can protest on that. नहीं क्वेश्चन और होने दीजिए अकबर साहब। क्वेश्चन आवर नहीं साहब, आप 6 मिनट देंगे, आप 6 मिनट में क्या बोलेंगे सर? प्लीज कोऑपरेट अकबर साहब। Sir, Please I'm cooperate. sorry to say, sir. Please cooperate. If this is how democracy is going to Please run, cooperate, Akbar sahab. God save the democracy in the house. అధ్యక్ష ఏ ప్రశ్నకు సమాధానంగా 2014-15